ایران کے ساتھ ڈیل میں مثبت پیش رفت ہوئی، آج مزید اچھی خبریں سننے کو مل سکتی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی نئی دہلی میں گفتگو، کہا آبنائے ہرمز آزاد بحری گزرگاہ، ٹول ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران سے معاہدہ بڑی حد تک طے پا چکا، مذاکرات مکمل ہونے کے قریب، جلد ہی اعلان کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر کی تصدیق، کہا معاملے پر پاکستان کے فیلڈ مارشل سے مثبت بات چیت ہوئی۔ سعودی ولی عہد، یو اے ای، قطر، ترکی، مصر، اردن اور بحرین کے رہنماؤں سے تمام امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی آگاہ کر دیا گیا، معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کے قریب، فریقین کا 60 روزہ جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کھولنے پر اتفاق، ایران پر بعض پابندیوں میں نرمی کی جائے گی، حزب اللہ اسرائیل جنگ کا خاتمہ بھی شامل۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ، نیو یارک ٹائمز کے مطابق معاہدے کے تحت ایران کے $25 ارب کے منجمد غیر ملکی اثاثے جاری کیے جائیں گے۔ جوہری پروگرام پر بات دوسرے مرحلے میں ہوگی۔ وزیر اعظم کا دورہ چین، ہانگزو میں آج اہم مصروفیات، شہباز شریف کی پاکستان چائنا بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس میں شرکت شیڈیول، تعاون اور سرمایہ کاری کے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بیجنگ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی بس ریپڈ ٹرانزٹ ریڈ لائن منصوبے کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا، انڈر پاس پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اطلاعات شرجیل میمن کہتے ہیں منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے، جلد مکمل کر کے روٹ مکسڈ ٹریفک کے لیے بحال ہو جائے گا۔ کوئٹہ میں چمن پھاٹے کے قریب جعفر ایکسپریس میں دھماکہ، متعدد افراد زخمی، ہاسپٹل منتقل۔ دھماکے کی جگہ پر امدادی کارروائیاں جاری، دھماکے کے بعد بوگی میں لگنے والی آگ بجھا دی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی چمن پھاٹک پر دہشت گردی کی مذمت، کہا بے گناہ شہریوں کا خون بہانے والے دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں، ریاست دشمن عناصر کو چن چن کر انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ملک دشمن عناصر اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، دہشت گردوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، ملکی سلامتی کے لیے ہر شہری اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہے۔ صدر آئی پی پی اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی کوئٹہ ٹرین واقعے کی مذمت، کہا پاک فوج کے جوان اپنی جانوں پر کھیل کر وطن کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور لاہور میں جھلسا دینے والی گرمی، پارہ 42 ڈگری کو چھو گیا۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ چند روز کی گرمی بڑھنے کی پیشگوئی، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ فیلڈ مارشل کا انتہائی نتیجہ خیز دورہ ایران، سپہ سالار کی اعلیٰ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں، 24 گھنٹے کے دوران مذاکرات میں حتمی موافقت کی جانب حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سید عاصم منیر، صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر کالب باف، وزیر خارجہ عباس اراغچی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے بھی ملے۔ ایرانی قیادت کی جانب سے پاکستان کے مخلصانہ اور تعمیری کردار کی تعریف۔ امریکہ ایران مذاکرات میں مثبت پیش رفت کا امکان، پاکستان پائیدار امن کے عزم پر قائم، دنیا کے امن و سلامتی کے لیے ضروری ہے تصادم کی بجائے سفارت کاری کو ترجیح دی جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا امن کے لیے کاوشوں میں شریک شخصیات سے اظہار تشکر، کہا صدر ٹرمپ کا اقدام خطے میں استحکام کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امن کوششوں میں اہم کردار ادا کیا۔ مجوزہ معاہدہ پاکستان کی کوششوں کا نتیجہ، محسن نقوی نے ٹیلی فون کر کے مبارکباد دی۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا سوشل میڈیا پیغام، لکھا امید ہے وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی کوششیں دیرپا امن کا باعث بنے گی۔ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، عباس اراغچی اور فیصل بن فرحان کے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں پر بات چیت۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مذاکرات کی تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وائٹ ہاؤس کے قریب ایک بار پھر گولیوں کی بوچھاڑ، مسلح شخص کی چیک پوائنٹ پر فائرنگ، سیکرٹ سروس اہلکاروں کی جوابی کارروائی، حملہ آور ہلاک، ایک راہگیر بھی مارا گیا۔ واقعے کے وقت ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں موجود تھے، پریس بریفنگ ہونی تھی، صحافی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ فائرنگ کے بعد وائٹ ہاؤس میں لگایا گیا لاک ڈاؤن ختم، تحقیقات جاری، سیکیورٹی ہائی الرٹ۔
वजीर आजम का दौरा चीन, हांगझू में अहम मसरूफियात। शहबाज शरीफी पाकिस्तान चाइना बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत शेड्यूल। ताउन और सरमायाकारी के मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वजीर आजम मारूफ चीनी कंपनियों के सरबराहान से मुलाकातें और अली बाबा कंपनी के हेडक्वार्टर्स का दौरा भी करेंगे। रवा माली साल पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में 4 अरब 98 करोड़ डॉलर का इजाफा। पहले 10 माह में 11 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज और ग्रांट्स ली गईं। फंड्स 3,103 अरब 53 करोड़ रुपए के मुसावी हैं। 10 माह में नॉन प्रोजेक्ट एड की मद में 8 अरब 31 करोड़ डॉलर मिले। बीवी की रजामंदी के बगैर खुला नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। लिखा, अदालत बीवी को इख्तियार दे वो जुल्म का दावा जारी रखे या खुला कबूल करे। जबरदस्ती रिश्ता बहाल नहीं करा सकती। फैमिली कोर्ट्स को फौजदारी मयार सबूत सिविल मुकदमात में लागू करने से गुरेज की हिदायत। कोयटा में चमन फाटक के करीब जाफर एक्सप्रेस में धमाका, मुतादिद अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। धमाके की जगह पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। धमाके के बाद बोगी में लगने वाली आग बुझा दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। मुल्क दुश्मन अनासर अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। दहशत गर्दों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। मुल्क की सलामती के लिए हर शहरी अपने इदारों के साथ खड़ा है। सदर IPP और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की क्वेटा ट्रेन वाक़े की मजम्मत। कहा, पाक फौज के जवान अपनी जानों पर खेल कर दिफा कर रहे हैं। DI खान की तहसील कुलाची के गांव अटल शरीफ में दहशतगर्दों का हमला। अमन कमेटी के 4 अरकान जाम बहक। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने घात लगाकर फायरिंग की। इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की एक बार फिर आलमी सतह पर तायद। दहशतगर्दी, मुनशात, स्मगलिंग और जाबराना पॉलिसियों से तालिबान रजीम पर आलमी बरादरी का एतमाद ख़त्म। आलमी शख्सियात ने भी अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी तस्लीम कर ली। बरतानवी नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड लिंजे ने कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमें खित्ते की सलामती के लिए संगीन खतरा। अफगान सरजमीन का दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल रोकना होगा। काम ये बोसूस रवि का शिकार है। ये काम को ज़रा तेज़ किया जाए ताकि हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं ना, वर्जिश करनी भी है, वॉक के लिए भी है। लोगों के लिए तो एक ग्राउंड है, पर ये हमारे इस इलाके के लिए घर है। एक ग्राउंड में कोई अगर बन जाएगा तो हमारे को शौक बढ़ जाए। मेयर कराची के खेलों के फरोग के दावे सिर्फ ऐलानात तक महदूद। अधूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, नामुकम्मल तामीरात, फ्लड लाइट्स भी नस्ब ना हो सकी। कराची के इलाके माड़ीपुर में ज़ेर तामीर फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंड ताहाल नामुकम्मल। मुर्तज़ा वहाब की डेडलाइन खत्म होने में चंद रोज बाकी, लेकिन मंसूबे की सुस्त रफ्तार बड़ा सवालिया निशान। वक्त कम, मुकाबला सख्त। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी तेज। मवेशी मंडियों में हजारों नहीं लाखों की बातें। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव जारी। खानपुर में 32 मन वजनी पांडा और 25 मन वजनी राजा के चर्चे। बकरों की रैंप पर वॉक, व्यापारियों के ढोल की थाप पर भंगड़े। संबड़ियाल की मवेशी मंडी में अनोखा मुकाबला हुस्न। 155 किलो वजनी डायमंड ने बाजी मार ली। शहरियों की बड़ी तादाद इवेंट से लुत्फानंदोज। शाहीनों की तैयारी, कैंगरूज के शिकार की बारी। रावलपिंडी में ग्रीन शर्ट्स की मशकें। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद खिलाड़ियों के दरमियान प्रैक्टिस मैच। ऑस्ट्रेलियाई टीम आज प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे 30 मई को पिंडी में होगा। स्ट्रासबर्ग ओपन का ताज अमेरिका की इमानुएल राव के सर सज गया। फाइनल में टॉप सीड कनाडा की विक्टोरिया एम्बोको को शिकस्त से 2-4। अमेरिकी टेनिस स्टार ने करियर में पहली बार बार्कले कोर्ट की ट्रॉफी उठाई। अमेरिका के लर्नटन ने जिनेवा ओपन टेनिस का टाइटल जीत लिया। फाइनल में अर्जेंटीना के खिलाड़ी को शिकस्त दी। अमेरिकी टेनिस प्लेयर ने पहला सेट हारने के बाद अगले दोनों सेट अपने नाम किए। विमेंस चैंपियन लीग पर बार्सिलोना का राज, चौथी बार ट्रॉफी उठा ली। फाइनल में फ्रेंच क्लब OL लियोनिस को एकतरफा मुकाबले के बाद 4-0 से शिकस्त दी। और बायरन म्यूनिख 21वीं बार जर्मन कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में स्टटगार्ट को 3-0 से रोन डाला। स्टार फुटबॉल हैरी केन ने हैट्रिक की।